Good morning everyone. Today we have to discuss about our sixth unit, that is GIS data and applications. Okay. So आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये सो आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला GIS डेटा अँड ॲप्लिकेशन्स ह्या सिक्स युनिट जो आपला लास्ट युनिट आहे आपला याच्या रिलेटेड आपल्याला बघायचं. ठीक आहे. सो इन दिस युनिट दिस इज अवर सिलेबस फॉर सिक्स युनिट. वी हॅव सिलेबस फॉर सिक्स युनिट. ओके. For 6 unit we have syllabus for this unit. Okay, first one, there is a GIS data representation, data acquisition, georeferencing of data, projection system, raster and vector data, raster to vector conversion, attribute data. Next one, there is a attribute data models, this type of remote sensing and the data in GIS. तर ठीक आहे. GIS डेटाबेस असेल, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम, केस स्टडीज, all this we have to study in this unit. Okay, so right now in this session we are going to discuss about the applications of remote sensing or GIS. Okay, what is, just I am going to show you from this. Okay, to up to this we are going to cover, that is applications of GIS in the different field that we have to cover in today's session. ठीक आहे. आजच्या या सेशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, कोणकोणते GISचे ॲप्लिकेशन कशामध्ये ते आपल्याला बघायचं. ठीक आहे. सो वी विल गोइंग टुवर्ड्स इट. सो ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर topic, that is application of GIS. Okay, in this आता हे GIS आहे, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, याचे खूप जास्त ॲप्लिकेशन्स, खूप जास्त डिफरंट फील्ड आहे त्याच्यामध्ये असतं. त्याच्यापैकी एक फर्स्ट आहे ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन एन्व्हायरमेंट फील्ड. ओके, आता ते कसं ॲप्लिकेशन आहे दॅट वी हॅव टू स्टडी. ओके, सो हाऊ दिस इज रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट, how this is going to help to increase our environment strength, that we have to study. Okay, just a minute. आता जेवढं काही असेल, सपोज in environmental areas, GIS has been used for a variety of applications ranging from simple inventories and inquiries to the map analysis and overlay of complex spatial decision making system. Some examples are forest modeling, air water quality modeling, monitoring, mapping of environmentally sensitive areas, analysis of interaction between economic, meteorological, hydrological and geological changes. Okay, सो डिफरंट टिपिकल डेटा असेल किंवा डिफरंट फंक्शनसाठी, म्हणजे कसं त्यांनी सांगितलं आहे, फॉरेस्ट मॉडेलिंग असेल, एखाद्या फॉरेस्टचे चेंजेस काय होत आहे, एअरचे चेंजेस काय, वॉटर क्वालिटी कशी चेंज होते, दॅट शुड बी मॉनिटर विथ द हेल्प ऑफ GIS. ठीक आहे. म्हणजे GIS हे फक्त अर्थच्या रिलेटेड नाही आहे, बट इट इज युजफुल इन एन्व्हायरमेंट फील्ड ॲज वेल. ठीक आहे. हे आपल्याला एन्व्हायरमेंटच्या फील्डमध्ये सुद्धा काय युजफुल आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय काय बघतो, तर आपल्याला एन्व्हायरमेंटमध्ये जिओलॉजिकल, हायड्रोलॉजिकल कोणकोणते चेंजेस होतात, मेट्रोलॉजिकल जे इंटरॅक्शन होतात, इकॉनॉमिकल ज्या इंटरॅक्शन्स होतात, क्वालिटी, सॉईल क्वालिटी कशी आहे, हायड्रोलॉजिकल कवर कसं आहे ऑन द अर्थ सरफेस, दॅट ऑल आर मॉनिटर विथ द हेल्प ऑफ GIS. ठीक आहे. म्हणजे GISचं जे ॲप्लिकेशन आहे इन टर्म्स ऑफ एन्व्हायरमेंट, दॅट इज टू इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, खूप जास्त इम्पॉर्टंट. हे आपल्याला एन्व्हायरमेंटच्या फील्डमध्ये GIS असणे हे खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. ड्यू टू दिस इम्पॉर्टन्स, ॲज अ नॅचरल रिझर्वायर विथ इनॉर्मस इकॉनॉमिक पोटेन्शियल, biodiversity it is being considered by various scientists, planner and decision makers. Okay, conservationists have turned their attention to this rapidly depleting resources. In situ protection based on the ecosystem approach, which also protect the various ecological services of forest ecosystem in popular. The objective is to identify most valuable biodiversity site
that host non-timber forest species such as endangered flora, fauna, medical plants, and wild relative of cultivated plants. When identifying such places, it also important to consider land use and human activities around the forest. Landscape ecology has been benefited the most from the availability of spatial analysis tools such as GIS. ठीक है, म्हणजे तुम्हाला कळत आहे this GIS is not only for the forest cover or hydrological cover which is available on surface that we have to monitor, but also in the form of medical plants, endangered species, those are getting disappear right now, that also monitor by the help of GIS. Objective those most valuable biodiversity site that can be easily find out by GIS. ठीक आहे, म्हणजे आपण असं हे GIS फाइंड करू शकतो. देन आफ्टर दिस लँडस्केप इकोलॉजी कन्सिडर व्हेजिटेशन, बरोबर आहे की नाही. लँडस्केप आता आपल्याला माहिती आहे, लँडस्केपिंग माहीत असते, जेवढी लँडस्केप किती आपल्याला अर्थ सरफेसवर, दॅट ऑल्सो मॉनिटर विथ द हेल्प ऑफ GIS. ठीक आहे, इन द ॲप्लिकेशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल फील्ड. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो first application in terms of environment. If you looking towards the next, there is application of GIS in forestry. ठीक है, what application of GIS in forestry, that also we have to see. ठीक आहे, फॉरेस्ट्री मध्ये कसं इम्पॉर्टन्स आहे त्याचं, that we have to see. ठीक आहे, आता आपण बघतोय ॲप्लिकेशन इन द GIS फॉरेस्ट्री. ठीक आहे, application of GIS in forestry. As we know that there is a importance of GIS in terms of environment, it is become necessary. ठीक आहे, जेवढं तुमचं इम्पॉर्टन्स आपलं एन्व्हायरमेंटची जी इम्पॉर्टन्स आहे आपलं इन एन्व्हायरमेंट, there is importance of GIS, it is also most important in forestry in terms of forest. ठीक आहे, म्हणजे जी इम्पॉर्टन्स आहे आपल्या GISचं फॉरेस्ट्रीमध्ये हे खूप जास्त आहे. जसं की आता GIS काय करणार आहे आपल्या फॉरेस्ट्रीमध्ये, इट मेंटेन्स इट कॅन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. ओके, फॉर फायर प्रोटेक्शन और फायर प्रिव्हेन्शन प्लॅनिंग. जी फायर जी आपल्याला माहिती बघा की जंगल असतं, जंगलला अचानक कुठेतरी आग लागते, दॅट वी कॅन नॉट बी एबल टू सी दॅट इझिली. सो विथ द हेल्प ऑफ GIS वी कॅन मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स व्हेरी इझिली in correct manner. Okay, so forest fire can be planning with the help of those are protecting endangered species. ज्या स्पीसीज असतील ज्या दुर्मिळ होत चाललेल्या आहे अशा स्पीसीजला सुद्धा आपण काय करू शकतो, आपण त्यांना प्रोटेक्ट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ GIS इन एन्व्हायरमेंटल स्टडीज. ओके, फॉरेस्ट्री इन्व्हॉल्व्स द मॅनेजमेंट ऑफ बोर्ड रेंज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस विद इन फॉरेस्ट एरिया. ठीक आहे, दिस GIS ऑल्सो इन्व्हॉल्व्स द मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस विदिन द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, म्हणजे GIS हे फक्त नुसतं फायर प्लॅनिंग वगैरे याच्यासाठी नाही असते. दोज आर नॅचरल रिसोर्सेस इन द फॉरेस्ट दॅट ऑल्सो हॅव टू प्रोटेक्ट. ओके, वी हॅव टू टेक अ मॉनिटर, वी हॅव टू टेक अ कंट्रोल विथ द हेल्प ऑफ GIS ऑफ ऑल दिस नॅचरल रिसोर्सेस. ठीक आहे, अशा प्रकारे असतं. इन ॲडिशन टू वूड, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोव्हाइड द रिसोर्सेस सच ॲज ग्रेझिंग लँड फॉर ॲनिमल्स, हॅबिटॅट फॉर वाईल्ड लाईफ, वॉटर रिसोर्सेस, रिक्रिएशनल एरियाज. ओके, वूड सोडून आपल्याला हे फॉरेस्ट भरपूर बघतं. ॲनिमलसाठी लँड प्रोव्हाइड करतं, ग्रेझिंग लँड, हॅबिटॅट फॉर वाईल्ड लाईफ, रिसोर्सेस, रिक्रिएशनल एरियाज. ओके, ऑल दिस पॉईंट मस्ट. तर ठीक आहे, तर बऱ्यापैकी तुम्हाला ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन फॉरेस्ट्री यू विल इझिली गेट टू अंडरस्टँड व्हॉट इज एक्झॅक्टली इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. ओके, जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर रेडीली तुम्ही वाचू शकता. सो नेक्स्ट, application of GIS in hydrology. So first I will just read, you just listen it carefully and then I am going to explain it. Over the past 2 decades, the dramatic increasing computing power available to hydrologists has led to significant advance in a way hydrological research and operation are conducted. GIS water resources application address the water cycle and related process. They are varied because many of the problem concern the interaction between the hydrosphere and the atmosphere and lithosphere and biosphere. Solution must be severe competing to user groups. Many of the important hydrological processes have local, religion and national global dimension. GIS technology enables rapid organization, quantification, interpretation of large amount of geohydrological data with computation precision and minimal risk of human error. Okay,
So this last point is more important regarding to this application of GIS in hydrology. ठीक? What GIS provide? GIS technology enables the rapid organization, quantifications, and the interpretation of large amount of geohydrological data with computational precision and minimal risk of human error. Okay, this is how this GIS is important in hydrology. ठीक आहे, अशा प्रकारे ह्या जो GIS आहे आपला हा हायड्रोलॉजीमध्ये काय खूप इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे, जसं हायड्रोलॉजी म्हणजे काय रे, वॉटरच्या रिलेटेड किंवा अंडरग्राऊंड वॉटर असेल, अर्थवर सरफेस वॉटर असेल, किंवा जे आपलं ॲटमॉस्फिअरमध्ये किंवा आपल्या हवेमध्ये जे मॉइश्चर आहे त्याचं पर्सेंटेज असेल, दॅट ऑल आर इन्क्लुडेड इन हायड्रोलॉजी. ठीक आहे, दिस हायड्रोलॉजी इज टोटली रिगार्डिंग टू दिस. इफ यू सी दिस लास्ट सेंटेन्स, हा जो लास्ट सेंटेन्स आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या ह्या पॉईंटच्या रिलेटेड, ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन हायड्रोलॉजी. सो आपण काय काय बघितलं, ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन हायड्रोलॉजी, ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन फॉरेस्ट्री. सो नेक्स्ट वन लास्ट आपण सुरुवातीला बघितलं होतं ॲप्लिकेशन ऑफ GIS इन एन्व्हायरमेंट. ओके, लाईकवाईज वी हॅव टू कवर all the topics. Okay, so next whatever the remaining of applications in different field, we will cover that all in next lecture or next session. Okay.